मंत्र मूलम गुरु वाक्य मुख्य मूलम गुरु प्रसाद गुरु जिह्वा लिंगास्स शिष्य कर्णजनि तथा समूहे गुरु वाक्य ब्रह्म विज्ञान शिष्य कर्णे समर्पय मुखं करोति वाचालं अंगुलं हयते गिरिं कृपाहि त्वमहं वन्दे परमानन्दं श्री गुरु माधवं पिता धर्म पिता सर्व पिता हि परमं तप पितुरि प्रतिमा कर्मि प्रियन्ते सर्वदेवता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि नारायणं नमस्कृत नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वत्यै ततो जयमुदिवै ओम नमो ब्रह्माण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपे गोपिकांत राधाकांत नमस्ते राधाकांत नमस्ते राधाकांत नमस्ते मूलाधारं एकमपत्र रक्तवर्णचतुर्भुवं शम्भो नामे शिवलिंग कुलकुण्डलिनिवेष्टिता ओम सनातनं महादेवं महाजनि महेश्वरं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः। नमो शिवाय शान्ताय परमेश्वराय केतवे निवेदयामि तत्मानं तं गोपी परमेश्वरं धर्मानुशासन पालकं श्री पुरुषोत्तम प्रसादं शांति षष्ठी शुभदायकं जीवन वृद्धि दर्पणाभिनंदन ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुलमालिक राधा स्वामी दयाले श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम राधा स्वामी ओम सर्वमंगलमंगलेषु श्री सर्वात्म साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते ओम नास्तिक स्वामी माता भगिनी बासुकी तथा जरत्काली बलिपत्नी माँ मनसा देवी नमस्तुते माँ जगत गौरी नमस्तुते माँ विश्वहरि नमस्तुते ओम करणवादनं ओम मुक्त केशिप्रवाहं कालिकानि दक्षिणानि दिव्यां मुण्डमाला विभूषितं सद्योच्छिन्न शिवखड्ग समाधौत कर्णभुजं आभरणवर्धं चैव धौतपाणिकं महामेघानप्रभङ्गशयनं तथा चैव दिगम्बरी कण्ठावशैस्तमण्डली वरदपूतविचोर्चितं कर्णभोगं सदनित साधुगुण भयरा कामं घोरं धीतं परलस्वधातमितिकञ्चे अश्वमुखीं घोरपापं महारस्त्रीं सुसंगलयवासिनी बौलट्टमण्डल परमलोचनम् एवं संचिन्तिते सर्वकामं सिद्धिदामं नमस्तुते ओम क्लीं 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 या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूतसनातने गुणाशय गुणामय नारायणी नमस्तुते ओम जयन्ती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवे कमधात्री नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनाश्रये पुरुषानुपभावे सत्त्वशक्ति हर देवी नारायणी नमस्तुते ओम जातं काली भूतेषु समाप्रिते निज भूते बलिन्द्रियमां तेन मंगलितं भय कामप्रदक्षमे ओम काली काली महाकाली काली के पवनाशिनी काली परमवचन देवी नारायणी नमस्तुते সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ভদ্র মহোদয়গণ এবং আমার জগদ্ধাত্রী সর্বপ্রেমী মাতৃমণ্ডলী প্রাণের কুসুম আগামী দিনে বাংলা মায়ের প্রস্ফুটিত পারিজাতের গোলাপ ছোট্ট ছোট্ট ভাই ও বোনেরা বহিরাগত গ্রামের আকাঙ্ক্ষিত সুদীবৃন্দ কবিগান যাত্রাগান বাউল সঙ্গীত লোকগান যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে পরিবেশন করা যাবে না কেন আমাদের পূর্বপুরুষ আর্য ঋষিদের একটা কলম আছে। আমরা সনাতন ধর্মের মানুষ, আমরা হিন্দু ধর্মের মানুষ, আমরা ব্রহ্ম ধর্মের মানুষ। সেই আর্য ঋষিদের নিয়ম মাফিক কিঞ্চিত গণনা দিতে প্রয়োজন। তাই আমি আপনাদের 10 দেবতার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণাম জানিয়ে, মায়ের চরণের প্রণাম জানিয়ে, বাবা ভোলানাথের চরণের প্রণাম জানিয়ে, কমিটির চরণের প্রণাম জানিয়ে আমি শুরু করছি আমার কবিগান এবং 1 মিনিট বন্দনা। তাই বলি আয়ের সঙ্গ ও কথা
কোথায় হরজা মাগো আজকে তো টানে তো আমি এসেছি ধরো জয়া কর্মা দয়া প্রমা গণেশ জননী অর্থাৎ মহিষ মূর্তিনী মা জগদ্ধাত্রী মাকে আমি বলছি মাগো আজকে এই 40 থেকে 42 বছর আমি কোভিড ভোর নিয়ে এই পশ্চিমবাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছি এই 42 বছর আমি একদিনও ভাই ফোঁটা পাই নাই কারণ আমি গানে চলে যাই আমার বোনরা এসে কপাটের বাজুতে ফোঁটা দিয়ে কানতে কানতে বাড়ি ফিরে চলে যায় আমি যেতে পাই না বাড়িতে থাকতে পাই না তাই বলি মাগো আজকে বর্ধমান কাল বাঁকুড়া পরশু হাওড়া পরশু দেওড়া আমি ছুটে বেড়াচ্ছি তাই বলি মা তোমায় আমার এমনি করে আর মায়াময় টানা বিভবের গানে আমায় আপনারা 80% কেন 95% হিন্দু ধর্মের লোক আছেন এখানে হয়তো 5% মুসলিম আছে কিনা আমি জানি না তো আমাদের ভারতবর্ষের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে রামায়ণ একটা হচ্ছে মহাভারত দুটোকে সমন্বয় করে আরেকটা গ্রন্থের জন্ম হয়েছে তো গীতার 8ম অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুন বিষাদ যোগে একটা কলম দিয়েছে কলমটা হচ্ছে 52 নম্বরের কলম কি লেখা আছে না কোষ্ঠ পিতা কোষ্ঠ মাতা কোষ্ঠ ভাষা সহগরা কায়াচ প্রাণের সম্বন্ধ পরিবেদনা অর্থাৎ ভক্ত অর্জুনকে বলেছেন কৃষ্ণ ওরে ভক্ত কেউ কারণ নয় আমিও কারণ নই হইলে দুঃসময় যাইতে হইবে যাহারও যেই দিন আসিবে অর্থাৎ দিন ফুরিয়ে গেলে চলে যেতে হবে তাই বলি আমি পাঠিয়েছ এই তো হবে আমায় আর কতদিন থাকতে হবে আর পাঠিয়েছ এই তো হবে আর কতদিন থাকতে হবে আমি এসেছি মা এই তো হবে আমায় আর কতদিন থাকতে হবে আর কতদিন থাকতে তোমার কাছে যাব মা কবে তোমার কাছে যাব মা কবে তাই বসে আজ দিন
কি নিয়েছি? বাবা আমার, মা আমার, বেটা আমার, বৌমা আমার, নাতি আমার, নাতনি আমার, নাচ জামাই আমার, এই বাড়ি আমার, গাড়ি আমার, ট্রাক্টর আমার, টিভি আমার, ব্যবসা আমার, বাণিজ্য আমার, আমার করে জীবনটা খামার করে দিচ্ছি। তাই আমার শেষ করুন কি বলছে, কবি কি বলছে? হ্যাঁ, আমার ওরে ভাই বন্ধু তারা শুনতো কানেতে তারা দুদিন মাত্র, ভাই বন্ধু তারা শুনতো কানেতে তারা দুদিন মাত্র। ভাই বন্ধু তারা শুনতো কানেতে মাত্র দুদিন মাত্র, ভাই বন্ধু তারা শুনতো কানেতে তারা কান্তি এই কামনা মাগো ভব জ্বালা আর দিও না, কৃষ্ণ কান্তি এই কামনা ভব জ্বালা আর দিও না। কবি কৃষ্ণ কান্তি কামনা মাগো ভব জ্বালা আর দিও না, তুমি ভগবানের মঙ্গল করমা, বাজারের মঙ্গল করমা, বাজারের মঙ্গল করমা, ও মা গণেশ জননী। আমরা সংসার সমুদ্রে এসে নামলাম যখন, আমরা সংসার সমুদ্রে এসে আমরা নামলাম যখন, আমাদের দেহ হলো করণীয়, মাঝি হলো মন, সেই মনে মাঝি লয়ে মোরা করিবে চলে যায়, আর সমতি কুমতি দুটি সব দেখিতে পাই। ওরে সেই নদীর সঙ্গম স্থলে যখন করি দাঁড়াইল, আর পশ্চিমে অবিদ্যানে গোল অন্ধকার করিল, আমার বলে মেঘে গর্জে বারংবার, ঘনায় আসিল অগ্নি অজ্ঞানয় আধার, এই মেঘে বরসে ভাই মহল প্রজন, দেখিতে দেখিতে নদীর কর্মপ্রবণ, সুসুস্থ সুন্দর নামিল যখন, চমকে যায় ধর্ম তারা ধরল সেখন, যখন অধর্মের তারা হাতে নিল, ছয় জনা বন্ধু বান্ধব করিতে উঠিল, কামক্রোধের মতো লব সরল মনে, ইচ্ছে মতো চলে তারা প্রতি গমে গমে, মাঝে মাঝে তিনবার করে তাদের ঢেউ ওঠে, পাপে ভরা যে অতরি তবে নরক পথে ছোটে ফুটে ভাই, আমাদের পাপে ভরা যে অতরি মাঝে পথে ছোটে ভাই। দেখুন কবি গান, কবি শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান, যার অপরিসীম জ্ঞান তিনি কবি গান গাইতে পারেন। তবে আমার মধ্যে
তেমন কিছু জ্ঞান নাই। আমি জাতিতে ঘোষ, অর্থাৎ এক ডাকে গোয়ালার ছেলে। আমি বুঝতে পেরেছেন? আমার বাড়ি হাট কৃষ্ণনগর, পাত্র সাহেব থানা। আমার নাম কৃষ্ণকান্তি খান। আমার মোবাইল নম্বর 95 47 46 46 46 41 বছর গান গাচ্ছেন। তো কবি গানে ভালো মন্দ দুটোকে সমন্বয় করে কবি গান। কবিতে ভালো আছে মন্দ আছে, তাহলে এমন মন্দ নয় যে একটা কথা শুনে কোনো মায়ের পেস্টি ঝাম্পার হতে পারে। আমি সেই মন্দ বলি না। চারিদিকের পরিবেশকে দেখে যন্ত্রের মধ্যে ম্যাগাজিন তৈরি করতে পারে, আর সেই ম্যাগাজিন আসলে দাঁড়িয়েছে ডেলিভারি দিতে পারে, তাই কবি আর বলা যায়। কবিতে ভালো কেমন না? আমাদের এই কালী মেলায় ভালো আছে না, কোমলবাবুর কাছে ভালো আছে না, পবিত্র কুণ্ডুর কাছে ভালো আছে না। ভালো পেতে গেলে কোথাকে যেতে হয়? এই কবিরা সরে নয়, মায়ের মঞ্চে নয়, শেয়ার বাজার নয়, ওই একটা বর্ধমানে যেতে হয়। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে বর্ধমানে কি এমন জিনিস ভালো আছে? শুধু বর্ধমান নয় বাপ, আমি যখন ক্লাস 8-এ পড়তাম, ডক্টর লোকেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা প্রবেশিকা ভূগোল করে দেখেছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিস্ট্রিক্ট ছিল 16টা। আজকে উপর মহলে জায়গায় থাকছে, ক্ষমতায় জায়গায় আসছে, আগে জেলাগুলোকে অপারেশন করছে। বুঝতে পারছেন? এই জওহরলালের 16টা জেলা, গান্ধীজির 16টা জেলা, রবি ঠাকুরের 16টা জেলা, মহাত্মা গান্ধীর 16টা জেলা, সুভাষের 16টা জেলা, মাতঙ্গিনী হাজরা 16টা জেলা, বিদ্যাসাগরের 16টা জেলাকে আজকে ভেঙে তজমজ করে 24-25টা করেছে। প্রত্যেকটা জেলাতেই ভালো আছে। শুনুন কিরকম ভালো। যেমন বর্ধমানের মিষ্টি ভালো, বাঁকুড়ার ভালো, তো যেমন বর্ধমানের মিষ্টি ভালো, ভালো তো। আর মেদিনীপুরের শাসন ভালো, আমার মেদিনীপুরের শাসন ভালো, খুলনা ভালো কই। আমার ভালো মন্দ আছে মতো আজ কবির নেই। মা বোনেরা যদি কথা চুক্তি করিয়ে শোনে, বর্ধমানের মিষ্টি ভালো, বাঁকুড়া ভালো দই, বিষ্ণুপুরের তামাক ভালো, খুলনায় ভালো তো খই, দার্জিলিংয়ের চা ভালো, মালদা হতে আম, শিলিগুড়ি পেস্তা ভালো, জয়পুরেতে জাম, জলপাইগুড়ি কমলা ভালো, দুধুমেতে কবি, নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভালো, হুগলি ভালো কাঠি, শান্তিপুরের ধুতি ভালো, ধনেখালিতে শাড়ি, সমুদ্রপুরের চিনি ভালো, কাঁঠাড়াতে চুড়ি, পাঞ্জাবের ছোটরা ভালো, বিহার ভালো চুড়ি, টিটাগড়ের কাগজ ভালো, সিরাজপুরের মুরগি, কলকাতাতে কাজ ভালো, বামে ভালো চিনি, দিল্লিতে লাড্ডু ভালো, ক্যালকাতাতে ঢেলি, গোলমাদের চাষি ভালো, সোনামুখীর ছেলে, কেশুপুরের কিষান ভালো, গঙ্গামপুরের হেলে, ফুলগড়ের মেয়ে ভালো, মাথায় বাঁধে খোপা, খুশিপুরের গিন্নি ভালো, মুখে বড় চোপা, কাটোয়ার বৌদি ভালো, দেওয়ারেতে প্রীতি, সুখায়ের নাতি ভালো, বড় রসবতী, ভালো মন্দ আছে কত আজ কবির গানে, মামনেরা যদি আজকে চুক্তি করিয়ে শোনে, কবির গানে গাইতে গেলে চাই একটা পালা, সে পালাতে দুজনা ভাই যাবে কথা বলা, প্রথমে আসরের মধ্যে হবে দেখা দেখি, দ্বিতীয় আসরের মধ্যে চলবে কথা দেখি, তৃতীয় আসন যখন এসে যাবে ভাই, আমরা দুজন লেগে যাবো, ছাড়াবার কেউ নাই, চতুর্থ আসন যখন হবে উপনীত, মনোনন্দে দুই ভাইয়েরটা হইব একালা সেকালে। আচ্ছা লড়াই হবে রণস্থলে, একালে সেকালে। আমাকে দিয়েছে কাল, উনি নিজে নিয়েছেন সেকাল। হ্যালো, দয়া করে গোলমাল করবেন না, আপনারা সবাই আমার পক্ষের লোক। হ্যাঁ, ওর পক্ষে একজন নাই। কিন্তু আমি তৎকালীন দিনটাকে বিশ্বাস করি না। ওই শালা দাদু গাঁজা খোরটাকে আমি বিশ্বাস করি না। আগেকার দিনে গাঁজার দাম সস্তা ছিল। ওই মুনি ঋষিরা 2 টান করে টেনেছে, আর যা খুশি তাই আংবাং চং ঢং লিখে দিয়েছে। একটা নাম দিচ্ছে রামায়ণ, আর একটা নাম দিচ্ছে মহাভারত,
মানুষকে বিভ্রান্তর পথে চালিত করছে ওই আমার দাদু শালা বটে ভাই। আমার মোবাইলকে নিন্দা করছে, আমার বাস্তবকে নিন্দা করছে, আমার কলিকে নিন্দা করছে, আমার বিজ্ঞানকে নিন্দা করছে। আপনারা মনে কিছু করবেন না, যদি বলতে বলেন তাহলে বলবো। হ্যাঁ, গাঁজার দাম সস্তা ছিল, যা পেয়েছে তাই বলছে। আচ্ছা বাবু কি বলবো, আমার একটি দিদিমা ছিল জানেন, আমার একটি দিদিমা ছিল আর একটা দাদু ছিল। তুমি প্রমাণটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ধর্ম নাই, কোনো কিছু নাই, আইন নাই, শাসন নাই, স্বেচ্ছাচারের রাজ্য ছিল। আমাদের দিদিমা কি করতো, বাবা কাপড় চোপড় খুলে দিয়ে, দিদিমা কাপড় চোপড় খুলে দিয়ে আমার উল্লঙ্ঘনে ফাঁকা হয়ে বাবা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। আমার দাদু খালায় নেশা খেয়ে, গাঁজা খেয়ে আমার আছে ঘুমের ঘরে। এই উল্লঙ্ঘনে দিদিমার পাগলাতে সারা দাদু পড়িয়ে যায়। আমার বর্তমানে কোনো মেয়ে কি করতে পারবে ভাই? স্বামী যতই মাতাল হোক, স্বামী যতই লম্পট হোক, আমার বর্তমানে শিক্ষিত সমাজ, বর্তমানে একটা শিডিউল কাস্টের মেয়ে পারবে নিজের কাপড় চোপড় খুলে দিয়ে বাবা স্বামীর বুকে পা দিয়ে দাঁড়াতে। মায়ের রূপটি হচ্ছে ষোড়শী যুবতী। মাগো তোর চরণের শতকোটি প্রণাম মা। দাদু কোনো লোক শিক্ষা করি, আপনারা সারা পশ্চিমবাংলা অল ইন্ডিয়ায় ঘুরে দেখেছেন কোনো কালী মন্দিরে মা কালীর এইটা 70-80 বছরের বুড়ি বুড়ি কালী মতো পুজো হয়। আমরা যিনি আমাকে মালাদের মন্দিরে গেলেন মায়ের পূজারি, আমি কোনো উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মন্দিরও দেখাতে পারবেন 80-85 বছরের একটা বুড়ি কালী রচনা করেছে, তৈরি করেছে। মায়ের রূপটা হচ্ছে ষোড়শী যুবতী, ওই একটা 16 বছরের মেয়ে ভাই রে, চন্দ্র সূর্যের মতো চার রূপের ছোটা রূপের জ্যোতি। সেই 16 বছরের মেয়েটা আমার ফাঁকা হয়ে বাবা দাঁড়িয়ে গেল রে। আমাদের শিয়ারা বাজারের কতগুলো ছেলে শিয়ারা বাজারের কতগুলো ছেলে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাবে। দিদিমার কাছে প্রমাণ করে চাই একবার তবে সেই ইয়াং ছেলেগুলো আমার দিদিমাকে যখন প্রণাম করতে গেল, বলুন ওই 16 বছরের মেয়ে যদি ফাঁকা হয়ে থাকে তাদের মনে মনে আসবে না কি হবে আপনারা বুঝতে পারছেন। এর মধ্যে কি লোক শিক্ষায় আছে? আমার গাঁজার চোখে বউ আমার উলঙ্গ করিয়েছে বাবা, এর মধ্যে কি মধু লুকিয়ে আছে? তুমি জানাবে আমারে যে দিন দুনিয়ার মালিক যার ইশারা ইঙ্গিত তিনি একটা গাছের পাতাও নড়তে পারে না, সেই ভোলা মহেশ্বরে, সেই সুপ্রিম পাওয়ার রাষ্ট্রপতি ভোলা মহেশ্বর তার পায়ের তোলে রে। কি মধু লুকিয়ে আছে জানাবে।
রূপায়িত করতে পারবো আমি প্রত্যেকটি মেয়েকে আমি ফাঁকা করিয়ে দেব আর তা না হলে তোমার গোষ্ঠীর আগে মেরে দেবো। আমি একালে ছেলে, এর মধ্যে কি রহস্য লুকিয়েছে, এর মধ্যে কি মধু লুকিয়েছে। মহাদেব কেন দিদিমায়ের পায়ের তলায় পড়ল দেবাদিতে মহাদেব যে তিন দুনিয়ার মালিক, যার ইশারার ইঙ্গিত বেঁচে রেখেছে গাছের পাতাও নড়তে পারে না, সেই ভোলানাথ কিসের আশায় দিদিমায়ের পায়ের তলায় রইল। এবার আমাকে বলি এক কলিকালের ছেলে কমলাকান্ত বাবু, বাবা শিয়ারাতে বসত বাড়ি ভেবে দেখা চাই। আর মামা বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কুমুরলেতে পাই। কুমুর স্টেশন মানে আমাদের পাঁচপুর থানা, বাঁকুড়া জেলার মামা ঘর কমলাকান্ত বাবু। তিনি সরকারি সার্ভিস করেন, দার্জিলিং এর পোস্টিং করতে বলবো না তাকে। বলছি আমি এসে জিজ্ঞাসা করি কমলাকান্ত দাসের বাড়ি যাবো ভাই। বলছে কমলাকান্ত দাস বললে কোনো বেটা নাই, কমলাকান্ত বাবু আছে দাস নাই। বলি বলে হলো ঘরটি দেখিয়ে দিয়েছে গেল। বাবু বাড়িতে আছেন, বউ বেরিয়েছে। বললেন না বাবু নাই। মা বেরিয়েছে, বাবু নাই। বাবা বেরিয়েছে, বাবু নাই। ভাই বেরিয়েছে, বাবু নাই। দাদা বেরিয়েছে, বাবু নাই। যেই বেরোচ্ছে বলছে বাবু নাই রে। মা বলছে বাবু, বাবা বলছে বাবু, বউ বলছে বাবু, ছেলে বলছে বাবু, সবাই বলছে বাবু, গোটা শেয়ার বাজার বলছে বাবু, অল ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলছে বাবু, অল ইন্ডিয়ায় বলছে বাবু। ওই বাবু কথার মানে কি? ওরে বাবার থেকে বাবু মানে জানায়। এর মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। আমরা বর্ণ পরিচয় বই পড়তে গেলে প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাষা কি বলবো? দয়া করে কিছু মনে করবেন না। বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাষা কি? যে বইতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি আছে বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাষা কি? প্রথম বর্ণ কি? কত ভাই ভেবেছেন তো বলুন। বর্ণ পরিচয়ের প্রথম বর্ণটার নাম কি? এটা আপনারা বলবেন, ভয় পাবেন নাই, বলুন। কিন্তু আমি বলছি অন, আমি বলছি অন। প্রথমে হচ্ছে তো দেখুন, যতক্ষণ না আপনারা এই হেলে বাড়িটা দিচ্ছেন, মাথাটা যতক্ষণ না এটা দিচ্ছেন ততক্ষণ নয়। তাহলে 52টা বর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, 52টা বর্ণ অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত। কিন্তু তো 52টা বর্ণকে আবার দু ভাগে ভাগ করেছে। অ থেকে ও পর্যন্ত স্বরবর্ণ, আর ক থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত যেটা ব্যঞ্জন বর্ণ বলা যায়। ওই ক থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত বর্ণগুলোকে ব্যঞ্জন বর্ণ যে বলছে, তার মধ্যে দুটো ব আছে, নাই বল? দুটো ব কিন্তু দুটো আছে। দেখবেন ক থেকে পড়ে যান, বলে বলে যান, দুটো ব। পুরুষকে বললে বাবা, বাবার থেকে এলো বাবু। বাহ বয়াকার বা, বয়াকার বা, বাহ বাহ। বা শব্দ হচ্ছে উত্তম, আর উত্তম হইতে যিনি আরো উত্তম
তাকে পুরুষোত্তম বলে না। পুরুষোত্তম তাহলে বাবা ভাষা আমার প্রথম কে পেল? আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করি, ভালো জাতির জন্য কে ছিল ভেবে দেখা যায়? বাবা তার নাম মহাত্মা গান্ধী, জানেন সবার ভালো। মহাত্মা গান্ধী কি বলতেন? জাতির জনক। জনক মানে পিতা, বাবা, সর্ব জাতির যিনি বাবা তাকে বলতেন বাপুজি, বাবু। মহাত্মা গান্ধীজি যিনি আমার জগতের বাবা রে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা, লোকনাথ আমার কলিকালের বাবা রে। বাবা ভাষা থেকে বাবু পেল, যেমন চণ্ডী বাবু, কমল বাবু, এই নয়ন বাবু, আমাদের এই বাবু কি নামটা ভুলে যাচ্ছি, ওই যে আগের ব্যবসা করে পবিত্র বন্ধু। বাবা ওর একটা হেরিটেজ আপনাদের জানাই, ওর জন্য ব্যবসার জন্য শ্রমিক স্বীকৃতি জানাই। সবাই আমার শনির মালের ব্যবসা করে ভাই। আর পবিত্র বাবু কয় মালের ব্যবসা করে, তাই কয় মাল মানে যেটার মূল্য নেই, যাকে বলে যে আগড়া। ধানের মেন হচ্ছে চালটা, চালটা দরকার, আগড়াটা দরকার। মিল থেকে আগড়া গুলো সৌদা করে আনে রে, আগড়া বাবু বলে ভেবে দেখা যাক। আমার বাবা থেকে বাবু এল, জানেন সবাই। এইবারে তোমাকে কথা বলি ভালো, আমাদের বিজ্ঞানে কেমন আমার উন্নত হলো। আচ্ছা বলো, পৃথিবী বড় না সূর্য বড়? আপনারা বলুন। আমার গান শুনতে গেলে একটা করে উত্তর দিতে হবে, জানতে হবে। শিক্ষিত সমাজ আজকে পশ্চিমবাংলায় নিরক্ষরের নাই, নিরক্ষর দূরীকরণ অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, অনেকদিন আগে। তো সূর্য বড় না পৃথিবী বড়? একজনের বলুন। সূর্য বড়। হ্যাঁ বাবু, ফুট ক ইঞ্চি বড়? পৃথিবীর থেকে সূর্য ফুট ক ইঞ্চি বড় বলতে পারবেন? সেরকম কোনো কিছু লেখে নেই। ভূগোলে কি লিখেছে? 13 লক্ষ গুণ বড়। 13 লক্ষটা পৃথিবীকে একত্রিত করলে যত বড় হয়, আর তত বড় সূর্য হয়। এদের গাঁজা মারা রামায়ণটা ভাই রে, সূর্যকে বগলের ভিতর ঢুকালো একজনে রে। আমি এদের তৎকালীন রামায়ণটাই আমি পড়ে দেখি, আমার দাদুর যুগের রামায়ণটা বাবু আমি পড়ে দেখি। রাম লক্ষ্মণ বলে গেছে সঙ্গেতে জানো কি, তারা পৃথিবী সত্য পালনের পরে আমার পঞ্চবতীর মনে আরে সীতাহরণ হয়েছিল কই না রাবণে। এতে যুগের রামায়ণে ঘরের বন্ধুই হল। আরে রাম লক্ষ্মণ তখন আমার বিদ্রোহ করিল, তারা লঙ্কাতে বিদ্রোহ করতে চলে গেছে ভাই। আরে রাবণের সঙ্গে বাবা লেগেছে লড়াই। রাবণের একটা বান মানে ভাববেন মনে মনে, আমার বানটার নাম শক্তি বলবো না বাঁচানি। আমার লক্ষ্মণের
ছেলে অমনি পড়িল আরে দেখে দাদা হয়ে বাবা মরার মতন হলো ওরে লক্ষণকে বাঁচানোর জন্য আমার রামকে বাঁচাবে যুগের আমার ডাক্তারকে ধরে এই সবার যুগের একটা ডাক্তারের কাছে গেল রামচন্দ্র ডাক্তারটিকে জানেন না গাছের বান্দর একটা গেছো বান্দর যাকে আমার কি বলে তার নাম জানেন সেই বান্দরটার নাম কি সেই বান্দরটার নাম কি তৎকালীন যুগের ডাক্তার একটা বান্দর সেই বান্দরটার কাছে গেল রাম যে বলছে ডাক্তার সাহেব ডাক্তারবাবু আমার ভাইকে শক্তিশালী বানার মেরে দিয়েছে রাবণ আমার ভাইকে বাঁচাতে হবে তো জানেন না সেই ডাক্তারটার নাম যাকে কান্নি বলা যায় তো বলছে হ্যাঁ বাঁচাতে পারি আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি ওষুধটা আনতে হবে 4টে ওষুধ কি একটা ট্যাবলেট একটা ক্যাপসুল আর একটা ইঞ্জেকশন আর একটা টনিক এই 4টে লিখে দিচ্ছি আনতে হবে কোথায় পাওয়া যাবে এখানে নয় এখান থেকে দিল্লি দিল্লির থেকে আর একটা দিল্লি কত দূর আছে ওষুধের দোকানটা আনতে হবে মানে কোন দমাদন পাহাড়ে কিন্তু আনতে যে হবে সকাল হলে কিন্তু পৌঁছানো যাবে না সূর্য ওঠার আগে 4টে মাল লক্ষণের শরীরে পুষ করতে হবে বা রাম বলছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে দিল্লি থেকে আরেকটা দিল্লি যত দূর আছে দূর থেকে এক রাতের মধ্যে মালটা আনতে হবে হনুমান যাচ্ছে এক্সপেকটেশনটা নেই ওরে জয় রাম বলে ওম নীলা ভালো সেই জায়গাটা হাজির হচ্ছে রাত তখন দুবার শেষ মানে 12টা 1টা 1:30টা বাজছে এখন পৌঁছাতে আমার ওষুধের প্রেসক্রিপশন হলু হারাইল ওষুধের প্রেসক্রিপশন হলু হারাইল প্রেসক্রিপশন হারিয়ে গেছে দোকানে যে বলছে আমার প্রভুর জন্য ওষুধ চাই 4টে বলে কাগজ দেখি বলি কাগজ হারিয়ে গেছে তাহলে হবে নাই বিনা প্রেসক্রিপশনে কোনো ওষুধের দোকানদার তবে কোনো ওষুধ দিবে নাই পশুজাত এ তখন বলছে হে দোকানদার আমি গোটা দোকানটা মাথায় করে নিয়ে যাব ডক্টর সাহেব ওষুধগুলো খুঁজে বার করে নেবেন বাকিগুলো পৌঁছে দেবো রে গোটা পাহাড়টা হলো মাথাতে চাপাল আরে জয় রাম বলে বাবা তোমার ভোর যখন 5টা বাজে তখন অর্ধেক রাস্তা বাকি আছে ভাই আর সূর্য দেবে তখন আমার পাশে বসে যায় আমার ব্রহ্মমূর্তি ধারণ আমার সূর্য করেছে ভোর রাস্তা তখন আমার দিকে নিয়ে আসে এইবার হচ্ছে কি হবে ভাই লক্ষণ ঠাকুরকে বসন যাবে নাই সূর্যকে বগলে ধরিল পৃথিবীটা তখন আমার অন্ধকার হলো ওরাই আমার পাল্লাদার আমি মনে মনে এটা কি বিশ্বাস হয় বলবো না রাখেনি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বেটা বাচ্চা ভাই ওই যার কাছে গেলে মানুষ আমার তুলে হবে সেই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডটাকে হনুমান বগলা বাজে ধরেছে হ্যাঁ গো বগলে ঢুকে নিয়েছে যেটা পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড় মাটিতে বগলে ঢুকলো হনুমান হনুমান দাঁড়ালো কোনখানে দাদু তোমার গাঁজা করি গল্প আমি বিশ্বাস করি না বাবু পাথর জলে ভাসে এই রাস্তা থেকে বোল্ডারগুলো তুলে নিয়ে যদি জলে ফেলা যায় ভাঙবে সত্যি বলবো তাহলে পাথর জলে ভাসে না
এসব রামায়ণে লিখেছে। না, রাম যখন খবর পেল আমার সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে রাবণ, সমুদ্রের উপর 7 সমুদ্র 13 নদীর পার, তখন দূরই ছিল না, সেতু ছিল না। রাম বলছে লঙ্কায় যেতে গেলে সীতাকে উদ্ধার করতে গেলে করতে হবে না, সমুদ্রটাকে বন্ধন করিব। বড় বড় পাথর এগুলো বড় বড় পাহাড় গুলোকে রান্নার লক্ষণ বানে করে ভাঙছে। এক এক বানে বড় চাই, সেই চাইগুলো নল নীল হনুমান জাম্বুবান বনের পশুগুলো তারা মাথায় করে চলে ফেলাচ্ছে। পরিষ্কার রামায়ণে লেখা রয়েছে, পাথরগুলো যত ফেলাচ্ছে তা সে পাথরগুলো পাঁপড় ভাজার মতো তেলে ভাজার মতো জলেতে ভাসছে। সেই ভাসমান পাথরগুলো পা দিয়ে সবাই লঙ্কাতে গেল। আমার কলিকালে ছেলেরা কি বিশ্বাস করবে ভালো? তখন আমার পাল্লাটারা তোমারে জানাই, একটা মেয়ের কটা ছেলে হতে পারে জানাবেন? একটা মেয়ের কটা ছেলে হতে পারে মোটামুটি? একটা মেয়ের কটা বাচ্চা হতে পারে মোটামুটি? সত্যি করে বলো। 10টা, 12টা, 15টা, আমি ধরে নিচ্ছি 20টা। যদিও হয় না, তবু ধরছি একটা মেয়ে 20 বার বাচ্চা দিতে পারে। আরে শালার যুগে কি দেখছি আমি, শালা গাঁজা খুবই গল্প। শালা একটা মেয়ে ছেলে হচ্ছে তো হচ্ছে, এবার তৃণমূলের মিছিল ছেলে হচ্ছে তো হচ্ছে, ছেলে হওয়ার আর শেষ হচ্ছে না। রাজনীতির মিছিল। বাবা সদর রাজা 60,000 ছেলে নাকি হলো। সদর রাজা 60,000 ছেলে নাকি হলো। আমার এই শালা রামায়ণে লিখে গেছে ভালো। বিশ্বাস হয় বাবা, একটা মেয়ে 60,000 ছেলে ডেলিভারি দিতে পারে? যদি ডেলিভারি দেয়, এক একটা ছেলে মায়ের দুধ খেতে 5 মিনিট টাইম লাগবে। 5 মিনিটের কোন ছেলেটা তৃপ্ত হবে না মায়ের দুধ খেয়ে 5 মিনিট খাবে? তাহলে যে ছেলেটা নাম্বার 1-এ মায়ের দুধ খাবে, সে তার নেক্সট টাইমটা ক বছর পর পাবে? ক বছর পর পাবে বলুন? সে মায়ের দুধ দ্বিতীয় রাউন্ডে খেতে যায়, সে তার ক বছর রামায়ণ করবেন নাই। বর্তমানে জ্বালানির ক্রাইসিস, রামায়ণের পাতাগুলো ছিঁড়ে পুড়িয়ে চা করিয়ে দেবেন। আমার কলিযুগের দেবতা বিশ্বকবি রবি ঠাকুর, আমার কলিযুগের দেবতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যার রচনা গান পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন চলবে। বন্দে মাতরম। আমার কলির দেবতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, টু অর ডাই রে। আমার কলির দেবতা মহাত্মা গান্ধীজি, সত্যমেব জয়তে। অতএব তোমাদের মতো পচা দেবতার মতন নয়। যাদের জাতের ঠিক নাই, যাদের জন্মের ঠিক নাই, যাদের কর্মের ঠিক নাই, ধর্মের ঠিক নাই, ওই তারা বলে দেবতা। আমার দাদুর যুগের, তেতা যুগের দাদুর আমার কাপড় যুগের কথা বলিয়ে যায়। আরে ভগবান কৃষ্ণ ছিল জানেন সবাই। ভগবান কৃষ্ণ যার জন্ম হলো বাবা কংস কারাগারে।
তাদের দুর্যোগের কোনোদিন দেখা দেখি নাই, কাজ করা তো কোনো দূরের কথা, দেখা দেখি নাই। যদি এখানে কোনো ব্যক্তি জেল খেটেছেন তিনি জানবেন যে জেলখানাতে মহিলা সেল আলাদা, পুরুষ সেল আলাদা। তাহলে ভগবান কৃষ্ণের বাপ বসুদেব সে ছিল পুরুষ ছেলে, আর কৃষ্ণের মা দৈবকী সে ছিল মহিলা ছেলে। দেখা দেখি বলাই নাই। তাহলে স্বামী স্ত্রীতে দেখা দেখি যাবে না, এই ছিল কেমন করে ভগবানের জন্ম নিতে পারল। যদি নেগেটিভ আর পজিটিভে কানেকশন না হয়, বাবা মাইকে কথা বাবা ধরবে না নিশ্চয়। তারা গীতা মাইক সার্ভিসকে ধরে, হ্যাঁ বাবা গীতা মাইক সার্ভিসের যে অপারেটর তেনাকে বলছি, যদি মাইনাস আর প্লাস দুটোকে এক না করার কথা ধরবে, নেগেটিভ আর পজিটিভে যদি এক না হয় কথা ধরবে না, মাইকটা বাঁচবে না। তাহলে নারী আর পুরুষ বাবার মা যদি একত্রিত না হয়, কোনো মা জননী হতে পারবে না। তুমি প্রমাণ করে ভগবান কৃষ্ণের মায়ের একত্রিত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ যখন বড় হইল ভাই, শুটিং করার জন্য কোনো মেয়ে পেল না। সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে ভালো মেয়ে, ভালো নায়িকা তার পছন্দ না হল। বাবা শেষকালে মেজো মামিকে অমনি পটাল। নিজের মেজো মামি আজ মা কর্তা, একটা গর্ভধারিণী মা সেও মা, কাকিমা সেও মা, জেঠিমা সেও মা, পিসিমা সেও মা, মামিমা সেও মা। একটা দূর বললো মামাই আমার আয়ন ঘোষ ভাই, কৃষ্ণের মায়ের বাবা ছিল বড় ভাই। মামি আমার দেখতে শুনতে বড় সুন্দরী ছিল। আমার রাধারানীকে অমনি বাবা ফটকে বার করল। ভগবান হয়ে তার চরিত্রটা এমন কেন ভাই? আমার মামিকে নিয়ে কেন